चौर छत्र तख्त दे मालिक धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ ਅਤੇ इंटरनेट के माध्यम राही जुड़ रही समूह संगतां वडभागे हो जो इस समय पातशाह जी की पावन बाणी नाल सांझ पा करके सतगुरु जी के अमोलक खजाने नूं अपने जीवन विच वसाउण दा यतन कर रहे हो। सो आओ अज दी विचार पावन अंक 107 उत्तों आरंभ है। सो आओ आरंभ करना करिए। फतेह प्रवान गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माज महला पंजवा। कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही। गुरु अर्जन साहब पातशाह जी का माज राग के अंदर ये शब्द है। हाँ जी, किनवा शब्द है जी? इधरों सामने बैठे है भाई साहब पहले नंबर ते। किनवा शब्द है गुरु अर्जन साहब जी का ये? हाँ जी, ठीक है जी, ये 36वां शब्द है। तो टोटल शब्दों की गिनती कितनी हो गई इत्थे? हाँ जी, 43वां टोटल 43वां 43वां। हाँ जी, यही पूछ रहा जी मैं, इस शब्द की गल ही कर रहा। ये 43वां शब्द आप कर रहे हैं। 42 पिछे हो चुके, 43वां आप कर रहे हैं कि 36वां शब्द है तो टोटल इत्थों तक 43 हैं। पातशाह जी रहमत कर रहे हैं गुरु अर्जन साहब जी कि सृष्टि के पालनहार सृष्टि के खसम प्रभु ने जिस मनुख उत्ते कीनी दया, जिहदे उत्ते दया कीती, मेहर कीती, गुर के चरण वसे मन माही। माही तो भाव हाँ जी अंदर विच, माही मन विच, कि उस दे मन विच गुरु दे चरण वस पए, कि जिहदे उत्ते मालिक ने रहमत कर दित्ती, फिर उहदे अंदर उहदे मन विच गुरु दे चरण वस पए। हाँ जी, उपरों सामने तो पिछली लाइन विच गुरु दे चरण की हन? कि गुरु दे चरण पेड़े दियां लत्तां हन? गुरु दा शब्द, गुरु दी सिक्ख्या ही गुरु दे चरण हन। ते की सानू गुरु ग्रंथ साहब जिथे प्रकाशमान ने जो पीड़ा साहब है उहदियां मुठ्ठां भरनियां चाहिए कि असीं गुरु साहब दे चरण घुट रहे हैं, जां रखड़ियां बन्ननियां चाहिए, जां होर मौलियां बन्ननियां चाहिए? नहीं बनना चाहिए। फिर बहुत सारे बन जाते हैं। चलो सतगुरु जी रहमत करन। कहन तो भाव है कि गुरु दा शब्द ही गुरु दे चरण हन। अंगीकार किया तिन करतै दुख का डेरा ढाया जियो। करते नहीं है, करतै दलावां नाल है। करतै भाव करते ने अर्थ करेगा। अंगीकार भाव अंगीकार किया तो भाव प्रवान कर लिया, भाव अंग नाल ला लिया, प्रवान कर लिया, कि उसनू उस करतार ने फिर प्रवान कर लिया है, भाव अपना बना लिया है। तो उस दे अंदरों मालिक ने दुख दा अड्डा ही जिहड़ा है खत्म कर दिता है, ढा दिता है, चुक दिता है, नाश कर दिता है। जिहदे उत्ते मालिक ने मेहर कीती है ते उहदे मन दे अंदर गुरु दे चरण वस गए ने। फिर उहदे अंदरों दुख दा जिहड़ा डेरा है, अड्डा है, वो चुक दिता है, खत्म कर दिता है। मन तन वसिया सच्चा सोई
ਬਿਖੜਾ ਥਾਨ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸੋਈ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਵੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਖੜਾ ਥਾਨ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ। ਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਾਂਜੀ ਥਾਂ, ਤੇ ਬਿਖੜਾ ਔਖਾ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਥਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ, ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਖੜਾ ਥਾਨ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ। ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੋਏ, ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਹਿਆ ਜੀਓ। ਆਹਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਹਿਆ ਜੀਓ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਦੋਖੀ ਦੁਸ਼ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਮਾਦਿਕ ਵੈਰੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ, ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ, ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪੈ, ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਇਸ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪ ਹੀ, ਤੇ ਆਪੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਪੇ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਰਜਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਪੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਅਕਲ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪ ਚਤੁਰਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਹਿਆ ਜੀਓ। ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ
ਲਾਹਿਆ ਜੀਓ। ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਟਕਣਾ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਟਕਣਾ, ਭਰਮ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਪਾਰੋ। ਆਧਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਧਾਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਧਾਰੂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕੰਧ ਵਾਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਸਰਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਰਾ, ਸਹਾਰਾ। ਆਧਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰੋਂ ਚਾਰੋਂ ਜਣੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਆਧਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਆਸਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਆਸਰਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਧਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਧਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਥ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਧਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਆਧਾਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਧਾਰੂ ਵਪਾਰੋ, ਆਧਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਆਸਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ, ਆਧਾਰ, ਆਸਰਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਰਥ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿੱਧੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਪਾਰੋ। ਸੇਵਕ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਵਣਜਦੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇਂ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸਮਾਹਿਆ ਜੀਓ। ਸੇਵਕ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੋ ਸੱਚ ਮੰਦਰ ਜਿਤ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ, ਸੋ ਹਿਰਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੱਚ ਮੰਦਰ ਜਿਤ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ,
कि जिस थां विच सदा थिर परमात्मा दा सिमरन कीता जाता है वो सदा कायम रहने वाला मंदिर है, कि वो हिरदा ही सदा थिर रहेगा, वो ही रहिंदा है। भाव वो हिरदा ही, वो मन ही, वो मनुख ही टिकिया रहिंदा है जिहदे हिरदे दे विच मालक दे नाम दा की है सिमरन कीता जाता है। भाव अठे पैर ही मालक दी याद नूं टिकाया जाता है। वो हिरदा ही सदा दे लई फिर सच्चा बनता है। सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाइए, कि वो हिरदा फिर सुहेला तो भाव सोना सुखी, कि वो फिर हिरदा जिहड़ा है सुहेला भाव सुखी है, जिस दी राही परमात्मा दे गुण गाए जान। कि वो हिरदा फिर सुखी रहिंदा है, शांत रहिंदा है, टिकिया रहिंदा है, जिस हिरदे दे राही मालक दे गुण गाए जाते ने। सा धरत सुहावी जित वसै हर जन, सच्चे नाम विटों कुर्बानो जियो। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾ ਅਤੇ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠ, ਭਾਵ ਸਾ ਧਰਤੀ ਉਹ ਧਰਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾ ਧਰਤ, ਧਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ। ਸਾ ਧਰਤ ਭਾਵ ਉਹ ਧਰਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸੁਹਾਵੀ ਹੈ। ਸੁਹਾਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਹਣੀ, ਤੇ ਸੁਹੇਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਸੁਖੀ। ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਵਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਘੰਟੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤਾਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਹਣਾ, ਐਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸਾ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਵਸੈ ਹਰ ਜਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੋ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤ ਸੇਵਕ ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪ ਸਭ ਸਜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਵਡਾਈ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਮ ਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ? ਕੀਮਤ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵਡਾਈ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਡੇਰਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤ ਕਰਮ ਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ, ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ, ਕਰਮ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਜੀਵੈ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਣੋ ਜੀਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਮਾਣੋ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੋ, ਕੁਰਬਾਨੋ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਣੋ ਵਰਤਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਣੋ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਰਥ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਣ। ਮਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਾਂਜੀ ਮਾਣ, ਆਸਰਾ, ਸਹਾਰਾ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਹੈ। ਕਿ ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਜੀਵੈ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਣੋ ਜੀਓ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਜੀਵੈ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਥਿਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਣੋ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਾਣੋ ਜੀਓ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਚੜੀ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖ ਨਾ ਦੇਣ। ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ, ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਸੱਚ ਸਲਾਹਨ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। हे प्रभु, तू सदा कायम रहने वाला है, सच है तू, आद सच जुगाद सच है, भी सच नानक होसी भी सच। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 17ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਉਚਾਰਨ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਭੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ, ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਭੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਭੇ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ,
क्योंकि सुखमनी साहब का पाठ बहुत ज़्यादा होंदा है, जपजी साहब नालों कह दईए ज़्यादा पाठ होंदा सुखमनी साहब का, क्योंकि बाणी जिन्नी भी पढ़ लैनी बहुत चंगी है, पर ध्यान नाल बाणी पढ़ी जाए। खैर पातशाह जी रहमत करन कि हुण सच की हे प्रभु तू सदा कायम रहने वाला है, सलाहन तेरी सिफत सलाह वड भागी पाईए। वड्डे भागां नाल प्राप्त हुंदी है, वड्डे भाग होण, चंगे कर्म होण, चंगे संस्कार मिले होण, तां ही तेरी सिफत सलाह तेरी संगत मिलती है, प्राप्त होंदी है। गुर प्रसादी हर गुण गाइए, हे हरि हे मालिक जी तेरे गुण गुरु की कृपा नाल गाए जा सकते ने। गुरु की कृपा होए तां ही तेरे असीं गुण गा सकते हैं। ते जे गुरु नाल मिलाप नहीं होया जां गुरु का शब्द साडे कोल नहीं आया, क्योंकि गुरु का शब्द किसी भी तरीके आ सकता, गुरु का शब्द ही है। जिवें गुरु नानक साहब पातशाह जी की पावन बाणी जदों गुरु अमरदास पातशाह जी ने अजे गुरु नहीं बने, अपनी नौं दे मुख तो सुनीए कि भरा दी जिहड़ी नौं है उहदे मुख तो सुनीए, एक दो पंक्तियां सुनीए, गुरु का शब्द पहुँच गया ना, शब्द पहुँच गया। गुरु भावें आप नहीं पर शब्द पहुँच गया, शब्द ही गुरु है। उदों ही की है जीवन दे विच पासा जिहड़ा वो पलट गया कि धीए ये जिहड़े बोल ये जिहड़ी बाणी तू गा रही से सवेरे सवेरे घर नूं घर दी सफाई करदे आ, झाड़ू लगाउंदे आ, ये तू कित्थों सिੱਖी है? बड़े सोहणे सी, अंदर दी सच्चाई नूं जिहड़े ये फरोलदे सी, अंदर बारे दस रहे सी। आखण लगी कि गुरु नानक साहब पातशाह जी दे बचन ने, उन्हां दी बाणी है ये गाई जा रही सी। आखण लगी कि मैनू भी किते उन्हां दे कोल लै जा, मैं भी गुरु धारण करना है। आखण लगे कि गुरु नानक साहब पातशाह जी तो इस समय देही रूप में संसार में नहीं, पर मेरे पिता जी उन्हां तो बाद उन्होंने जिहड़ा है उन्होंने गुरता गद्दी की जिम्मेवारी समझी है, सौंपी है। सो वो इस समय जिहड़े ने वो खडूर साहब विखे जिहड़ा है वो मिलणगे, वो विराजमान ने गुरता गद्दी के उत्ते, वो जिहड़ी है सारी जिम्मेवारी संभाल ले। फिर उदों गए, हुण जाके मिले है। पहला भी तो गुरु अमरदास जी जाके मिलते हैं, कुड़म है गुरु अंगद साहब पातशाह जी, उठ के मिलिया जाता है, जफ्फी पाई जाती है। अज कुछ भावना हो रहा है, गुरु अंगद साहब जी हुण उठ के मिलण लगे है। आखण लगे नहीं पातशाह अज नहीं, अज मैं कुड़म बन के नहीं आया, अज मैं सिख बन के आया, अज मैं मंगता बन के आया, अज मैनू चरनां दे विच नमस्कार कर लैंदे। यह है कि शब्द जदों किसी के हिरदे विच पहुँच जाता है ना, फिर उहदा जीवन बदल जाता है, किसी तरीके भी पहुँचे। गुरु के शब्द तो बिना मालिक के गुण नहीं गाए जा सकते। सतगुरु जी रहमत करन। रंग रते तेरे तुद भाव हैं, सच नाम निशानो जियो। इत्थे हुण शब्द सच नाम निशानो जियो, जिवें पिछों शब्द आया कुर्बानो मानो ते निशानो, पर असल विच पिछला कुर्बान शब्द भी एक वचन पुलिंग सी। होड़ा, होड़े नूं जिहड़ा है औंकड़ नूं होड़ा बन गया। फिर मान शब्द आया, वो भी की है औंकड़ तो होड़ा बन गया। इत्थे की है निशान शब्द आया, ये भी औंकड़ तो होड़ा बनया होया। कि एक कावतोल सतगुरु जी पूरा कर रहे हैं। कुर्बानो मानो निशानो, निशानो तो भाव निशान। सतगुरु जी आखन लगे रंग रत्ते तेरे तुद भावें, कि हे प्रभु तैनू वो सेवक प्यारे लगते हैं, चंगे लगते हैं, जिहड़े तेरे प्रेम रंग विच रंगे रहिंदे है। तेरे रंग रत्ते तेरे तुद भावें, तैनू वो ही भाउंदे है, तैनू वो ही चंगे लगते जिहड़े तेरे हुक्म विच, तेरी रज़ा विच, तेरे नाम विच हमेशा ही रंगे रहिंदे है।
ਅਤੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨੂ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਭਾਵ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਜਲ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ 5-7 ਵਾਰੀ ਪਾਠ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਸੱਚੇ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ, ਥਾਨ ਥਾਨ ਅੰਤਰ ਭਾਵ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਥਾਨ ਅੰਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ? ਹਾਂਜੀ, ਥੱਥੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਨ ਥਨ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਹੀ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਣੋ ਜੀਓ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਸ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਧਿਆ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਰਤ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ, ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ ਧਿਆਈਐ ਸਦ ਹੀ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।